деҳаи некноти ҷамоати диҳоти рӯдакӣ бо табиати нотакрор ва фарзандони барӯмандаш шӯҳрати хоса касб намудааст. бисёр шуда ки инҷо аз тарафи нафарони алоҳида иқдомҳои наҷиб ва корҳои хайру амалҳои савоб анҷом дода мешаванд. ин ташаббусҳо дар арафии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бештар ба назар расиданд. иқдоми собиқ корманди прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, собиқадори меҳнат, фарзанди барӯманди некнот Гадоев Мақсуд Муртазоевич ба суханони мо метавонанд далел бошанд. бо ташаббуси ин марди саховатпешу ҳимматбаланд инҷо бинои китобхона, меҳмонхона ва сартарошхона сохта ба истифода дода шуд. саховати ҳиммати Мақсуд Гадоев ҳамдиҳайвонро бетараф нагузошт ва нахуст дар ин маврид корманди сартарошхона ки ҳамин ҳоло соҳиби ҷойи корӣ гардид чунин гуфт: ман Юнусов Оламафрӯз Раҳматҷонович сокини деҳаи Некнот ҷамоати деҳоти рӯдакӣ бо иқдоми хайрхоҳи ҳоҷи Мақсуд Гадоев сартарошхонаи замонавӣ дар деҳаи Некнот якунии сартарошхонаи замонавӣ дар деҳаи Некнот кушода мешавад. Имрӯз мо хурсандем ки дар деҳаи мо сартарошхонаи замонавӣ имрӯз кушода шуд. сафи ҳамихе саховатмандон дар деҳаи Некнот бисёр шаванд. мо миннатдории худро ба ҳоҷи Мақсуд Гадоев мерасонем. дар зиндагии нафарон зиёданд ки моликияти зиёд ва маблағҳои ҳангуфт доранд, вале кам аз онҳо иқдом меварзанд ки маконеро обод ё иншооте бунёд карда бошанд. албатта ба ҳамин хотир аст ки он рӯз мардум дар ин бобат аниқтараш ҳиммату саховати Мақсуд Гадоев чунин таъкид доштанд. ман Шодиф Ҳомид, директори муассисаи таҳсилоти миёнии умуми рақами 13 ба номи Файзулла Ансорӣ деҳаи Некнот. имрӯз беҳад мо аҳолии деҳаи Некнот хурсанд ҳастем ки дар арафии 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз мардҳои саховатманди деҳа ҳоҷи Мақсуд Гадозода ба мардуми деҳа бо иқдоми неки худ китобхона сохта ба истифода дода истоданд. аз ин иқдоми пешгирифтаи ҳоҷи Мақсуд мо хонандагон, коллективи омӯзгорон, умуман дар кул тамоми аҳолии деҳаи Некнот хело хурсанд ҳастем, зеро китобхона ин манбаи илму маърифат танҳо одамро барои дуруст, барои омӯхтани илму маърифат ҳидоят менамояд. ногуфта намонад ки ҳоҷи Мақсуд Гадозода чандин солҳо дар ҷумҳурӣ кор карданд ва ҳарчанд дар синни нафақанд, лекин ҳамарӯза дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ дониста иқдомҳои некро гирифта то ба охир мерасонанд, ки яке аз иқдомҳои неки ин шахсияти бузург сохтани китобхона дар деҳаи Некнот мебошад. ва 2 сол аз ин пеш ҳоҷи Мақсуд Гадозода дар шафақи роҳи гузаргоҳи Калон мактаби деҳа ҷойгир шудааст ки девори ҳамин муассисаро бунёд намуданд ва ин хизматҳои шоистаи ҳоҷи Мақсуд аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент бо ифтихорнома сарфароз гардонда шуд. мо мардуми деҳаи Некнот бениҳоят хурсанд ҳастем, бениҳоят ифтихор аз ин марди саховатманд дорем, зеро сохтани китобхона ин аслан ҷавонон ки ояндасози миллат ҳастанд бо хондани китоб машғул мешаванд, вақтҳои бекории худро дар ҳамин ҷо мегузаронанд ва ман боварӣ комил дорам ки он хонандагоне ки пас аз дарс бекор буданд бо китобхонӣ машғул мешаванд, ба роҳҳои ғайр намераванд. ва умуман ман аз номи худам, аз номи тамоми мардуми деҳа ба ҳоҷи Мақсуд Гадоев барои сохтани китобхона миннатдории хешро баён менамоям. собиқадори прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Гадоев Мақсуд Муртазоевич чунин иқдом гирифтанд ки дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфаи арзанде ба мардуми деҳаи Некнот, ҷамоати деҳоти рӯдакӣ тӯҳфа намоянд. он кас дар деҳаи Некнот бинои сартарошхона, китобхона ва меҳмонхонаро сохта тӯҳфа карданд. сафи ин хел шахсони саховатпеша зиёд шавад, ҷумҳурии Тоҷикистон обод шавад. ман шоҳиди он гаштам ки дар
کتابخانه اون کس تمامی نمودی نسخه کتاب‌هایی که در تاجیکستان چاپ می‌گردد هست. آینده به فرزندان این یک تحفه خاطره‌ای میباشد که برای رونق علم و مدنیت مردم ما فایده زیادی دارد و همه همین خیلی سابقه‌ها من می‌نداری خود را چون شهروند جمهوری تاجیکستان میرسانم همیشه سربلند باشند در امان خدا تمام مردم جمهوری را نگاه دارد. من آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانی همین دهه هستم، استاد جورقلوف عزیز مراد. من از آن فخر میکنم که به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت که یکی از جشن‌های بزرگی دولت ما میباشد، برادرم صاحب کار مقصود جان چنین یک گنجی بی‌بهای برای دهه و برای دهه‌های گرد و اطراف گشادند و فخر از آن میکنیم که چنین مردان میدان، چنین صاحبکاران در جمهوری بسیار شدند و سهم خود را برای یک پاره خاک عزیز وطن خود گذارند. بگذار مقصود جان چه آرزوی داشته باشد، من همچون برادر به قله های بلند برسم، سهم هایی که در دهه گذاشتن مردم هیچگاه و در یگان دور و زمان فراموش نخواهند کرد. سربلندی و چه آرزویی که در دل دارید بگذار جامعه عمل کش. در وقت میان شده بنابر مورد استفاده قرار گرفتن 3 انشاءات خدمترسان جمعیت دار گردید. در 30 سال استقلال دولتی بناهای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه ارتوش به نام ابوالقاسم لاهوتی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 دهه مداوره به نام قهرمان تاجیکستان میرزا ترسنزاده، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 109 دهه نیکنوت نو به نام بایمرادو، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 76 دهه ششقد نو، بناهای مرکزی سلامتی در دهه ارتوش، پنجرود، ششقد و بوستان، پلهای بین دهه‌ها در ارتوش با دستگیری صاحبکار قدرت و مخفت الله، در دهه زیر حصار با دستگیری صاحبکار عیسی بامالله، در دهه نیکنوت با دستگیری شریف و ایشانکور، در دهه پنجرود با دستگیری اهالی میدانچه‌های ورزشی، در دهه‌های پنجرود ششقد با دستگیری اهالی حمام، با دستگیری ایگام و ذکریا در دهه ششقد، کوه مادر با دستگیری اهالی در دهه ارتوش، مهمانخانه در دهه پنجرود و نیکنوت، 41 مرکزهای خدمت رسانی و سبدا در 13 دهه‌های حدود جماعت ساخته و استفاده داده شدند. امروز سابقه داری جماعت دهوتی رودکی دهه نیکنوت محترم گدای مقصود با تشبوس آن کس کتابخانه کشاده گشت که زیاده از 4000 نسخه کتاب را در بر میگیرد. کشاده شوی این کتابخانه در عرفه برگزار گردیده ایستاده است که تمام مردم تاجیکستان صاحب استقلالمان از جمله شهر و دهات پنجکین 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن گرفته ایستادند. من از فرصت مناسب استفاده برده محترم گدایف مقصود را که با این تشبوس نجیبانه فرهنگ رسانه خودشان که بهر شما خوانندگان و اهالی این جماعت این کتابخانه را کشادند مینداری به پایان خود را اظهار می نمایند و همه شما حاضرین گرامی را با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته و همه شما شاد سلامتی، روزگاری آباد و سرسبزی و سربلندی را تمنا میکنم. برادران عزیز، مقصود جان، مسیحا، همه شما را با جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت و با گشاده شدن این مرکز فرهنگی از صمیم دل تبریک میگویم. خداوند در دل فرزندان دوست داشته‌اش
تخم محبت، تخم انسانگری در جوهر روح و جانشان بهترین صفتهای جایگزین میکند تا به بندگانش خدمت نمایند و برادر ما مقصود گدایوف از زمره چنین شخصان می باشد. مقصود گدایوف در 50 سالی که در ارگانهای پروکوراتور کار میکردم با تمامی هستی کوشش میکرد که ولایت قانون رعایت کرده شود و با تمام قوت کوشش میکرد که به خلقش خدمت کند. در دایره قانون از دایره قانون یک وجه بیرون نبرآمده به صدها نفر آدمان کار افتاده دست یاری دست کمک دراز کرده است. به صدها نفر به بیوه و بیچاره امداد رسانیده است. فقط بر چارچوبه قانون وقتی که مسئله 30 سالگی به وجود آمد، وقتی که پیشوای ملت اعلام کردند که ما 25,000 مؤسسه های گوناگون می سازیم، برادری ما اولین شده به این موج ساختمان، به این موج آمادگی همراه شد. اولین اقدامی که مقصود کرد در آبادانی قبرستان دیه سهم ارزنده گذاشت. و دومین به اقدام مهمی که من امروز ما شاهدی آن هستیم گشاده شدن مرکزی فرهنگی. این یک بنای عادی نیست. این بنا هرچند که با حشمت نیست، هرچند که با دبدبه نیست، یکی از جهت معنوی دارای اهمیتی بزرگ می باشد. اگر عادی کرده گوییم این زنده کردن تاریخ، زنده کردن روح بزرگان همین دیه است. این یک مهمانخانه خرابی بود، صورتش در درون هست، لیکن در داخلش چراغ معرفت همیشه فروزان بود. آدمان معروفی دیه، دانشمندان معروفی دیه مثل مولا خالق بردی، مثل مولا قناعت، مثل مولا رستم، مثل مولا جوره، مثل اولین رئیس کلخاز همین دیه خالمراد بابا، مثل رجب آدینه در همین مهمانخانه جمع آمدم. درباره آینده قشلاق، درباره امروز و فردای قشلاق نصیحت می آراستند و در همین و تمام شب کتاب می خواندم، داستان گوش می کردم. این رمز آن بود که در دیهه نیگنات چراغ معرفت هیچگاه خاموش نشده است. خرد رهنمای و خرد دلکشای، خرد دست گیرد در هر دو سرای. این فقط گپ عادی نیست، این شعر عادی نیست، این برنامه بود که فردوسی به ملت خویش مراجعت میکرد. آرزو میکنم که شمع معرفت هیچ وقت در تمام مردم ما، خواه کوچک خواه بزرگ، همیشه فروزان باشد. بگذار خورشید استقلالیت بر سر ما و شما و بر سر تمام مردم تاجیک تا ابد پرتوافشان باشد. و دانش پرور شدار پسر، نخستین نویسنده کن از هنر. نویسنده را دست گویا بود، گلی دانش از دلش گویا بود. امروز در این بلندی دیهه خوشباد و هوای نیکنات گشاده شدن چنین یک مؤسسه که اگرچه خیلی کوچک است ولی در وجودش، در داخلش یک دنیا را فرا گرفته توانسته است. و وقتی که من کتاب‌های اینجا را نگاه کردم درباره تمام دنیا کم یا بیش میتوان معلومات گرفت. من دستاندرکاران
ساختن این مؤسسه در چهره گدازداده ها دستگیران دیگری که از حکومت ناحیه بودند و نمایندهشان اینجا محترم سپرزاده هستند. اظهار منتداری میکنم که باز یک گوشه دیار ما، یک گوشه خردکی دیار ما آباد شده ایستاده است. اولا همتان را به مناسبت 30 سالگی استقلالیت، این جشن سعید، این جشن بخت من و شما تبریک و مبارک باد گفته به همتان تنصیحاتی خاطر جمعی و در عائله هاتون همیشه صلح و وحدت را آرزو میکنم. دوم مهمانایی که در اینجا آمدن، رئیس محترم و معلم‌های محترم همه قدم رنجه کرده برای بدیهی ما هرچند که دوردست است آمدیتون. از نام اهل دیها، از نام مردم شریف نیکنات با همتون منتداری بیان میکنم و خدماتون نوری دیده تاج سر. من پیش از همه مهمانایی که از شهر دوشنبه آمدن، از شهر پنجفتین آمدن، خوش آمدید میگویم. قدم هایتان نوری دیده تاج سر مهمانای عزیز. همه شما هموطنان را به مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد میکنم. بنابراین منتداری خود را به مقصود جان میرسانم. این اقدام بزرگ مقصود جان را جوانهای دیهه ما دوام داده ایستادند. من بین لحاظ کوچه‌های شامانده و راه نیگنات و مکتب و همه آبادی ها و اشتراک رساندند. بنابراین اینها به هم موفقیت های کلان آرزو میکنم. تن صحت، خاطر جمع، توانایی عدالتمندی را خدا نصیب گرداند. با انسان نیکنام و نیکسرش شخص سخاوت پیشه و همت بلند مقصود گدایف علاهیده مصاحبه انجام دادیم و او با جانبداری از دستور سپارشی پرزیدنت مملکت محترم ایمان رحمان جهت وسیله کارهای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان چنین اندیشه بیان داشت. با اقدام اساسگذار فصل قوادت ملی پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امام علی رحمان سالهای 2019 و 2021 سالهای رشد دیهات، سیاحت و هنرهای مردمی اعلام کرده شده است و تمام خلق جمهوری تاجیکستان در این سمت کار کرده ایستادند. ما هم اقدام گرفتیم در اساس سپارش‌های پرزیدنت، دستور پرزیدنت که در دهه خوشمنظره نیکنات یک بنایی که کهنه بود، فرسوده بود، همون برقرار کردیم و چه خیلی که می‌بینید در اینجا من قریب زیاده از 5000 کتاب‌های کلاسیکان و شاعران و نویسندگان معاصر جایگیر کرده شدند. غیر از این در اینجا یک مهمانخانه، یک سرتراشخانه ساخته امروز با مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده دادیم و من باورم است که این اقدامی که جناب عالی با اقدام اون کس و مردم تاجیکستان سپارش داده شده است، در آینده نیز مردم دیهه ما، دیهه نیکنات این اقدام را دوام میدهند و برای آبادی و کشوری و قشلاق ما و دیگر حدودهای جمهوری تاجیکستان خلق تاجیکستان سهم خودش میگذارد. از فرصت استفاده برده تمام مردم دیهه ما، ناحیه و تمام جمهوری تاجیکستان را با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میکنم. با صاحبکاران کشور که امروز همه وقت دستگیر جناب عالی هستند آرزومندم که باز برای آبادی دیار، کشور، جمهوری عزیز ما سهم خودشان را گذرانند. بزرگ در حق انسان‌های سخی و همت بلند چون مقصود گدایف خیلی خوب چنین فرموده است: همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. آره، سخاوت همت ساکن ده نیکنات مقصود گدایف بار دیگر دلیل به آن فکر است که این موضع مکان انسان‌های همت بلند و سازنده و بنیانکار بود و همینطور باقی مانده است. کاش سفید چنین رادمردان فرزندان فرزانه ملت بیشتر باشد.
گنج که انتی باستا خوش آمده ای بشو